नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुडिको आपण माननकु भलो लागुथाय ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडिको उपरे नजर पकाइबा। 31 रे घूर्णिबलय आगामी 24 घंटा रे प्रबल वर्षा ने 11टी जिला को हेला येलो वार्निंग जारी। तेबे 31 रे आउ एक घूर्णिबलयर संभावना मध्य रही अछि। ओडिशा उपरे सृष्टि हेबो घूर्णिबलय प्रभाव में बढ़ वर्षार परिणाम राज्य में सक्रिय रही मौसुमी। यह सब उत्तर छत्तीसगढ़ उपरे रही आउ एक घूर्णिबलय। यह प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही अछि। आसंता 5 दिन जाए वर्षार पूर्व अनुमान करिएछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। आगामी 24 घंटे प्रबल वर्षा ने 11 जिला को येलो वार्निंग जारी होई अछि। केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, कटक, मालकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर गोटे बा दुईटी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा नहीं पूर्व अनुमान करिएछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली प्रबल वर्षा पई 5 जिला को येलो वार्निंग जारी होई अछि। 31 रु बढ़िबो वर्षार परिणाम। प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं 5टी जिला कटक, ढेंकानाल, नयगढ़, अनुगुल और जाजपुर को येलो वार्निंग जारी होई अछि। प्रबल वर्षा पई 12टी जिला को चेतावनी जारी होई अछि। तेबे अगस्त 1 रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पई 5टी जिला और प्रबल वर्षा पई 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी होई अछि। सेपटे वर्षा सत्वे 9% नियंटिया वर्षा रेकर्ड होई अछि। परवर्ती खबरटी हला पीएम किसान हिताधिकारी पई बड़ खुशी खबर। एही दिन जमा हबो 18तम किस्ती टंका। तेबे पीएम किसान को ने आसिला बड़ खुशी खबर। एही दिन अकाउंट रे जमा हबो 18तम किस्ती टंका। चाषींकर खुशी कहले न सरे। यदि आपण मध्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हिताधिकारी तेबे आपण खबर खुशी अटे। कारण कृषि विभाग 18तम किस्ती हिताधिकारी तालिका प्रस्तुत करने आरंभ करिएछि। तथापि तालिका किस्ती स्थानांतर करने पूर्व थरे संशोधित होई अछि। वाराणसी गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी 17तम किस्ती योग्य चाषी अकाउंट को पठाई थिले, जार लाभ 9 कोटी चाषी को दिया जाई अछि। यार अर्थ होउछि प्राय 2 कोटी चाषी एथर पीएम किसान योजनार सुविधार वंचित होई अछंती। यार मुख्य कारण थिला केवाईसी एवं भूलेख जांच। यदि आपण ए पर्यंत एही दुईटी कार्य करिनाहांती तेबे तुरंत सेगुडी को समाप्त करंतु, नचेत आपण को 18तम किस्ती हराइबाकू पड़ी पारे। तेबे वास्तव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर 17टी किस्ती ए पर्यंत रिलीज करी अछि। 18तम किस्ती हिताधिकारी तालिका प्रस्तुति आरंभ होई अछि। एही परिप्रेक्षी रे 18तम किस्ती अक्टोबर मासरे कृषकों अकाउंट रे पहुंचीबो। तेबे सरकार ए पर्यंत कोनोसी तारीख स्थिर करी नाहांती। परवर्ती खबरटी हला महिला मानक पई बड़ खुशी खबर। 17 तारीख रे आसीबो सुभद्रा टंका। तेबे ओडिसा रे लागू हेबो सुभद्रा योजना। घोषणा हेला तारीख। राज्य रे खूब शीघ्र लागू हेबो सुभद्रा योजना। महिला मानक मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर। तेबे सुभद्रा योजना को बड़ घोषणा करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसेंती सुभद्रा योजना पई बजेट रे 10,000 कोटी टंका व्ययबराद होई अछि। उप मुख्यमंत्री प्रतिभा परिडा कहिसेंती सुभद्रा योजना को नहीं अगस्त 15 सुधा मोडालिटी आसीबो। प्रधानमंत्री द्वारा एही योजनार शुभारंभ हेबो। विभिन्न वर्गर लोकंकर मतामत निया मतामत निया पर सेप्टेम्बर 17 तारिख महिला मानक 50,000 टंकार भाउचर दिया। यह पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली गस्तर थिबा बेले सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा करी थिले। तेबे मोहन माझी सहित 2 उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और प्रतिभा परिडा एबे दिल्ली गस्तर थिबा बेले सेठारु बड़ घोषणा करिथिले। ओडिसा रे लागू हेबो सुभद्रा योजना। महिला मानक मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर। तेबे सेप्टेम्बर 17 तारिख आरंभ हेबो सुभद्रा योजना। ओडिसा रे लक्ष लक्ष महिला को बड़ भेटी देबे मोहन सरकार। मिलिबो 50,000 टंका। सेप्टेम्बर 17 तारिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन। आ मोदी जन्मदिन रे ही राज्य रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ हेबो। परवर्ती खबरटी हला कृषक मानक पई बड़ खुशी खबर। अकाउंट को आसुची 1500 टंका एवं 2 लाख बीमा। तेबे केंद्र सरकार पक्षरु अनेक गुड़िया योजना कार्यकारी करा जाउअछि। अनेक गुड़िया योजना कार्यकारी हेबा सहित समय क्रमे सेगुड़िकरे संशोधन होइताए। तेबे एही योजना गुड़िक मध्यरु अनेक से भारतीय मानक पई जो माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल किंबा गरीब श्रेणी अटंती
ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି। ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ନିଆରା ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆଗୁଆ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ। ଅଗଷ୍ଟରେ 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅବସର ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ 7 ଦିନ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି 4ଟି ରବିବାର ଏବଂ 2ଟି ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହିଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଅଗରତାଲାରେ କେର ପୂଜା, 8ରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ଲେଦାଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ରମ୍ଫେଟ୍, 13ରେ ଇମ୍ଫାଲରେ ପ୍ୟାଟ୍ରିୟଟ ଡେ, 19ରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, 20ରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଚି ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଛୁଟି ରହିବ। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 4, 11, 18, 25 ରବିବାର ମଧ୍ୟ ପଡୁଅଛି। ସେହିଭଳି 10 ଏବଂ 24 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ 9 ଦିନ ସେୟାର ବଜାର କାରବାର ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 1,10,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସରକାର 1,10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସହଜରେ ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଆମ ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସରକାର 55,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯଦି ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଝିଅର ବିବାହ ସମୟରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 1,10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏଣିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆରଟିଓ। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ମୋଟର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ହେଉଅଛି ନିକଟ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଏକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାର ବୈଧତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କର ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି କାରଣରୁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୁଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକେଟ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 1ରେ
ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 2 ଦିନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ। ଏଥିରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପହିଲାରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ସକାଳ 6ଟାର ସଂଶୋଧିତ ଦାମ ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ସେହିପରି 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସର ପହିଲାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 30 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ହ୍ରାସ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିବ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ଏତିକି ଟଙ୍କାରୁ ହେବ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅଟେ। ପୁଣି ଥରେ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ଟେଲିକମ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଟ୍ରାଇ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଅଛି। ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ କାଗଜ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଟେଲିକମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡ଼ିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କେବଳ କଲିଂ ଏବଂ SMS ସହିତ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ନିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ଶୁଳ୍କକୁ 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରାଇ ଟେଲିକମ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ 2012 ଉପରେ ଏହି କନସଲଟାଣ୍ଟ ପେପର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏହି କନସଲଟାଣ୍ଟ ପେପରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପେପର ଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୋବାଇଲ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ SMS ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ରାଘ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କଳା ବାଘ ସଫାରୀ। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ରାଘ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ମେଲିଷ୍ଟେନ୍ ଟାଇଗର ବା କଳା ବାଘ ସଫାରୀ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଅଛି। ବାରିପଦା ନିକଟସ୍ଥ ମଞ୍ଚାବେଢ଼ାରେ ହେବ ବାଘ ସଫାରୀ। 100 ଏକର ଜାଗାରେ ସଫାରୀ ହେବ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା କଳା ଜିନ୍ ବାଘକୁ ସେଠାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଫାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି କଳା ବାଘକୁ ଏହି ସଫାରୀରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା 3ଟି କଳା ବାଘଙ୍କୁ ମେଲିଷ୍ଟେନ୍ ଟାଇଗର ସଫାରୀକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତ ମାସରେ ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଣୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଥିବା 2ଟି ବାଘୁଣୀକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯିବ। କଳା ବାଘ ଓ ବାଘୁଣୀଙ୍କ ମିଳନ କରାଯାଇ ମେଲିଷ୍ଟେନ୍ ଟାଇଗର ସଫାରୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ଏହି ସଫାରୀ ଖୋଲିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ତଥାପି 2025 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ସଫାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।